Hello all, welcome to the SKS Academy and also welcome to our Samiksha series, right? Today our discussion is going to be about laws of motion questions, right? And April session lo jarigina questions heroes discussion undi, right? Okay, let me get into the questions directly without wasting any time. Okay, done. Look at the first question. An object with mass 500 grams moves along the x-axis with a speed v is equal to 4 root over x meter per second. The force acting on the object is force kanukovali. Right, listen. What is the force? What is the force, Nana? F is equals to mass into acceleration. Avuna kada? What is being given, Nana? Mass enta, object yoga mass enta. Suppose let me take a object which is of mass 0.5 kg, okay na, which is moving with a velocity of how much, Nana? V is equals to 4 root over x meter per second along the x axis. And basically it has given the direction, Nana. You can keep the I also, but finally మనం కనుక్కోవాల్సింది magnitude of the force కాబట్టి you need not to keep a direction there. It is the velocity. మనకి ఏం కావాలన్నా మరి మాస్ ఉంది, యాక్సిలరేషన్ ఒకటి తెలిస్తే we can get the force acting on the object. Okay na. How can we find, Nana? What is the acceleration? We know that acceleration can be given like v into dv by dx. Avuna kada? Right. V elago telusu, v vaade ichindi. Avuna kada? dv by dx emaitindi, Nana? Which is going to be 4 root over x into d by dx of 4 root over x. What about this one, Nana? 4 root over x into 4 is the common. Root x and 1 by 2 root over x, right? Root x gets cancelled out. 2 2s are and 4 2s are 8. 8 meter per second square is the acceleration. This is what the acceleration. That's it. And what about the force, Nana? Force is equals to mass into acceleration. What is the mass there? Mass is going to be 1 by 2 kg and acceleration is going to be 8 meter per second square. How much it is going to be? 4 kg meter per second square, which is nothing but a Newton. Force how much? 4 meters. Option D is correct. I hope it is clear. This is one of the simplest question, Nana. Right? ఎప్పుడు నన్ను అడిగింది 7th April shift 2 లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, ఫిజిక్స్ లో కూడా క్వశ్చన్లు చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా పడుతుండే. ఇట్ ఈస్ వన్ సచ్ క్వశ్చన్. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, listen, look at the question. A cubic block of mass m is sliding down on an inclined plane at 60 degrees with an acceleration of g by 2. The value of the coefficient of kinetic friction. Okay, listen. There is a inclined plane which is making an angle of 60 degrees. దీనిపైన ఏముందన్నా, there is a block. This is the block, right? ఎక్కడ ఉందన్నా? On the inclined plane. It is sliding down on the inclined plane. I hope you got it right. Now listen. ఏమిచ్చినామా? It is sliding down with an acceleration of how much? G by 2, right? What about the mass, Nana? Mass of the block is going to act vertically downwards, which is going to be mg. అవునా కదా? If you ఏం చేస్తున్నా, దీన్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నా. ఎందులోకి స్ప్లిట్ చేసుకుందాం? హారిజాంటల్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ కి ఎలా కాంపోనెంట్స్ తీసుకున్నానా, ఎంజీ యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నా అంటే ఇంక్లైన్డ్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా, ఇంక్లైన్డ్ కి ప్యారలల్ గా రెండు కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటున్నా. రిజాల్వ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫోర్స్ ని. చేస్తే ఏమైందంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 60, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్ అన్నా? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి 60 degrees. Then this particular part is going to be mg cos 60 and this is going to be how much? mg sin 60, right? What about the normal force, Nana? Normal force is going to act on this particular block from the inclined plane. Inclined plane tho emaitundana, it is going to be in contact avuna kada. Inclined plane is going to act normal force on the block. On the block ela untundana, it is going to be like this.
ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పర్పెండిక్యులర్. ఎంత ఇది? నార్మల్ ఫోర్స్ M. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బ్లాక్ విచ్ ఈస్ స్లైడింగ్ ఆన్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. అవునా కదా. నెక్స్ట్ ఏముంది చూడండి ఒకసారి. వాట్ డు వి నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ టు బి ఫౌండ్. ఏం కనుక్కోవాలి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. when the body is sliding down అంటే మూమెంట్ ఎక్కడ ఉంది బ్లాక్ ది? టువర్డ్స్ ద డౌన్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో. ఎంత నాన్న? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి mu టైమ్స్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫోర్స్. వాట్ అబౌట్ ద mu నాన్న? యాజ్ ద బాడీ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కైనెటిక్. అవునా కదా. ఇట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. That is what we need to find. Now these are the all forces acting on the block. Okay na. Now check na. ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి? n is equal to n ఏం చేస్తుంది మన? నార్మల్ ఫోర్స్ will be balanced by the mg cos 60. అవునా కదా. n is equals to how much na? mg cos 60. Right. That is the thing. Horizontal forces ఏమున్నాయి na? These are the horizontal forces. Now here we need to apply the ఏం అప్లై చేయాలన్నా? What is the net force acting on the block? బ్లాక్ ఇక్కడ బేసిక్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే బ్లాక్ ఈస్ స్లైడింగ్ డౌన్ ఆన్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. అంటే బేసిక్ గా ఫోర్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నట్టు టువర్డ్స్ ద డౌన్. అంటే దిస్ ఫోర్స్ ఇస్ ద బిగ్గర్ ఫోర్స్, దట్ ఈస్ mg into sin 60 minus force acting in the opposite direction, that is mu k into n is equals to mass into acceleration. This is the net force nana. This is nothing but a net force. ఇదేంది? నెట్ ఫోర్స్. నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ నానా? మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి mg/2 m into g/2 యాక్సలరేషన్. రైట్, దట్స్ ఇట్. నౌ డూ ద క్వశ్చన్ నానా. వాట్ ఇస్ ద n వాల్యూ హియర్? జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సిచువేషన్ నానా. ఇక్కడ ఏమైతుంది? n is equal to ఎంత? mg cos 60. వాల్యూస్ అంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. వాట్ అబౌట్ ద మాస్ నానా? మాస్ తెలుసా మనకు? మాస్ ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకుండా కానీ ఏమైతుంది నానా? హియర్ దే విల్ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ అవుట్. Check this out. mg into sin 60. Sin 60 ఎంత నాన్న? √3/2. Done. Minus mu k into n ఎంత నాన్న? n is going to be mg cos 60. That is equals to ఎంత నాన్న? mg/2. అర్థమవుతుందా? బోత్ ద సైడ్ mg క్యాన్సల్ అన్నా. మిగిలిపోయేది ఎంత? √3/2. అవతల ఎంత? 1/2. యువతలకి వస్తే 1/2. ఇది అవతలకి వెళ్ళిపోతే ఎంత నాన్న? mu k into how much? Cos 60. Cos 60 is going to be 1/2. Nana, mu k is equals to how much? Mu k is going to be √3 minus 1. That's it. And then Nana, Utala LCM and the 2. Other 2 gets cancelled out. Mu k is going to be √3 minus 1. This is what the answer. I hope it is clear. Done, Nana. Let me go with the next question. In level ఉన్న ఫోర్స్ ఒక mg ని ఏం చేసినాం? రిజాల్వ్ చేసుకున్నాం. అబౌట్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ ప్యారలల్ గా తీసుకున్నాం. ఆ ఫోర్సెస్ ని ఈక్వేట్ చేసినాం. As there is a motion in the body, we are applying the net force is equals to ma condition along the plane. Perpendicular again, this particular force will be balanced by the mg cos 60. That applies. What is the option? The correct option is first option is going to be the correct option, right? Option A is the correct option, right? Next, look at the question, Nana. A body of mass m is suspended by two strings making angles θ1 and θ2 with the horizontal ceiling with the tensions T1 T2 simultaneously. T1 and T2 are related by the relation ఏంద్రనా? T1 is equals to √3 times of T2 and angles θ1 θ2. అప్పుడు మనం ఇందులో ఏది సాటిస్ఫై చేస్తుందో కనుక్కోవాలి. Listen. According to the given question, ఏమన్నా బాడీ ఆఫ్ మాస్ ఏం సస్పెండ్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడి నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నా? సీలింగ్ నుంచి. దిస్ ఇస్ ద సీలింగ్. ఓకేనా. దర్ ఇస్ ఎ మాస్. ఇదేం చేస్తున్నా? ఇక్కడ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన. ఓకే, okay, this is the mass ఎంత నాన్న? a body of mass m. This is going to be mass m,
let this one be the T1, then angle made by this particular string with the ceiling is theta1 and this is going to be theta2 and the tension in this particular string is going to be theta T2. Okay, and also weight, the దీని యొక్క weight ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందో vertically downwards, that is going to be mg. Okay, now resolve the forces నానా. ఏం చేసుకోవాలి? we need to resolve the forces. ఏం చేయాలి? vertical and horizontal గా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి θ2 అవునా కదా నాన్న? దిస్ ఇస్ ద θ2. ఏం చేస్తున్నా దీన్ని రిజాల్వ్ చేసుకుందాం. వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ నాన్న? ఇఫ్ దిస్ ఇస్ θ2 ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి θ2, దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? T2 cos θ2. వాట్ అబౌట్ ద vertical force నాన్న? vertical force is going to be how much? T2 sin θ2. okay na? what about this one నాన్న? it is going to be how much? θ1. ఇది θ1. this is going to be T1 into cos θ1. and what about the vertical component nana? vertical component is going to be T1 into sin T1. this is what the resolution of the forces vertically and horizontally. now equate the horizontal forces and vertical forces. why nana? the reason is that this particular arrangement is in equilibrium. ఎలా ఉంది? equilibrium లో ఉంది కాబట్టి ఏమైందన్నా vertical forces అంటే హారిజాంటల్ అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్సెస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఫోర్సెస్. నౌ లిసన్ నానా, ఏమైపోతే చెక్ చేయండి ఒకసారి. పైకి ఏమున్నాయి ఫోర్సెస్? T1 sin θ1 ప్లస్ T2 sin θ2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత నానా? mg. డన్. దిస్ ఇస్ ద వర్టికల్ ఫోర్స్. డౌన్వర్డ్ ఈవెన్ నానా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏమున్నాయమ్మా? ఇక్కడ ఏముంది? T1 cos θ1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత నాన్న? T2 cos θ2. these are the things. okay, now listen. ఒక్కసారి స్టేట్మెంట్ ని చూడండి నాన్న. మనకు ఆల్రెడీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయిగా. లెట్ మీ ట్రై విత్ ద ఆప్షన్స్ ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ దట్ వి హావ్ నాన్న? T1 is equals to 3 times root over 3 times of θ2. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. root over times of 3 times of T2 into cos θ1 is equals to how much నాన్న? T2 into cos θ. T2 cancel. root over 3 into cos θ1 is equals to cos θ2. దీన్ని సాటిస్ఫై చేసే యాంగిల్స్ చూస్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. we have the options, right? check with the options. θ is equals to θ1 30 అనుకున్నాం. θ1 30 పెట్టుకుంటే cos 30 ఎంత? root over 3/2. root over 3/2 అంటే మీనింగ్ ఏందన్నా? root over 3 into root over 3/2. అది LHS. RHS లో ఏమొస్తారన్నా? 60 అన్నాడు. 60 అంటే ఎంత? which is going to be 1/2. are they equal? no. wrong. first option is wrong. check with the second option. θ1 is equals to ఎంత? 60. θ1 ఎంత? 60 అన్నాడు. 60 అంటే ఎంత? root over 3 into 1/2 is equals to అవుతారు ఎంత? 30 అంటే root over 3/2, which is satisfying. absolutely done. keep it aside. next check with the third option అన్న. ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఇది సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్. what about the third option అన్న? 45 అంటే ఎంత? 1 by root over 2 అంటే root over 3/2. ఇది 1 by root 2. ఇది కూడా ఆప్షన్ కాదు. నెక్స్ట్ ఎంత? 30-60 ఏమైతుంది? 30-60 is going to be possible. same. no. 30-60 రావట్లేదు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కదా. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ ఇది రాదు. ఆప్షన్ మిగిలింది ఏంటన్నా మనకు? ఒకటి. ఆప్షన్ బి is going to be the correct option. that's it. this is how you can choose the answer. లేదా మనకు T2 వాల్యూ కూడా ఉందిగా, ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే సరిపోయింది. ఇందులో ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి ఒకసారి చూడండి. లిసన్, ఆన్సర్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఒకవేళ T2 కూడా కనుక్కోవాలంటే ఎలా కనుక్కోవాలని చెప్తున్నా. T1 is equal to ఎంత? root over 3 times of T2 అంటే T2 కామన్ ఇస్తే ఎంత? root over 3 into sin θ1. θ1 ఎంత? θ1 is going to be 60. sin 60 ఎంత? root over 3/2. ఓకేనా? sin θ1. నెక్స్ట్ ఎంత? θ2 కామన్ తీసుకున్న sin θ2 వాల్యూ ఎంత? 60. sin 60 సారీ sin 30. θ2 ఇది కదా ఆప్షన్. sin 30 is going to be 1/2 done. that is equals to how much? mg. ఈ వాల్యూ వస్తే చెక్ చేయండి అన్న. it is going to be how much? the value is going to be root 3 into root 3. 3/2 plus 1/2 is equals to mg. అంటే ఏమొస్తున్నా? T2 is equals to mg. ఇదంతా 4/2 వస్తే 2 అవతలకి వస్తే ఎంత? mg/2.
That's it. Option 2 is correct option. I hope it is clear. Done. Let me go to the next question. Listen. Look at the question. A body of mass 1 kg is suspended with the help of the two strings making angles as shown in the figure. Magnitude of tensions T1, T2 respectively. That is what we need to find. Listen, Nana. This is 30. I hope you can able to see this. It is 16, Nana. That is 30. Okay. Here is the 1 kg. How much? 1 kg. Now listen. ఇక్కడ ఏమైతుందన్నా ఏం కనుక్కోవాలి T1 T2 కనుక్కోవాలి. T1 T2 కనుక్కోవాలంటే ఏం చేసుకోవచ్చు T2 ని రిజల్యూషన్ హారిజంటల్ వర్టికల్ గా దీన్ని హారిజంటల్ వర్టికల్ గా తీసుకొని వర్టికల్ ఫోర్సెస్ హారిజంటల్ ఫోర్సెస్ ఈక్వేట్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. బట్ అలా కాకుండా ఇంకొక విధంగా కూడా చేయొచ్చు క్వశ్చన్ ని. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ సింపుల్. లిసన్. ఇదెంతనా యాంగిల్ 90. ఇదెంతనా దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 60. మొత్తం ఎంత 150. అంటే ఈ యాంగిల్ ఏముంటుందన్నా అంటే దీనికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ లో ఉన్న లైన్ కి ఈ యాంగిల్ మిగతా ఇది మొత్తం 180 కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 180. అవునా కదా. అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత అయితే నాన్న హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. లెట్ మీ రబ్ దిస్ ఆఫ్. ఎంత నాన్న ఇది దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 150 అంటే ఎంత ఉంటుంది ఇంకా 30 degrees. ఇది 30 degrees. ఓకేనా. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ 30 degrees వాట్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ నాన్న. ఈ కాంపోనెంట్ ఏమైతుంది mg కాంపోనెంట్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి mg cos 30 degrees. అర్థమవుతుందా ఎంత నాన్న mg cos 30 degrees. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవాలన్నా ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎంత 30. ఈ నుంచి ఇడికి ఎంత రానా 90. 30 ప్లస్ 90 120. అంటే ఒకవేళ దీన్ని ఇలా తీసుకుంటే ఈ ఫోర్స్ ని దీనికి ఈక్వేట్ చేసుకుంటే ఈ ఫోర్స్ ఇది ఎంత ఉంటుంది అన్న నెక్స్ట్ 60. బేసిక్ ఏమన్నట్టు 30 ప్లస్ 60 అంటే 90. అంటే ఏమన్నా దీని యొక్క కాంపోనెంట్స్ నువ్వు అలాంగ్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్ ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఎంబడి దీన్ని ఏం చేస్తున్నావు రిజల్యూషన్ చేసుకుంటున్నా కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటున్నా. దీని యొక్క కాంపోనెంట్ ఏమైతే అన్నప్పుడు విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి mg sin 30 degrees అవుతుంది. ఏందన్నది mg sin 30 degrees. దట్స్ ఇట్. డైరెక్ట్ ఈక్వేట్ చేసుకో గెట్ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఎంతనా T1 is equals to ఎంత అన్నట్టు T1 is equals to mg cos 30. What about the m nana? Mass is going to be 1 kg. 1 g anta you are taking it as a 10 cos 30. Cos 30 is going to be root over 3 by 2. What is the answer nana? 5 root over 3. T1 is the tension. What about the T2 nana? T2 is equals to how much? mg mass enta 1 g enta 10 sin 30 1 by 2. Answer enta nana 5. T2 enta 5. T1 T2 enta అన్నట్టు T1 T2 respectively అన్నాడు. T1 T2 ఏమైతేనన్నా 5 root over 3 5 root over 3 comma 5. Option B. That's it. Easy one. Okay. లేదంటే రిజల్యూషన్ చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. That is up to you. Done. Next one. Look at the question. The length of a light string is 1.4 meters when the tension on it is 5 newtons. Tension 5 newtons ఉన్నప్పుడు length ఎంత అన్నా 1.4 అన్నాడు. If the tension increases to 7 newtons, the length of this string is 1.56. ఒకవేళ టెన్షన్ ని 5 నుంచి 7 newtons చేస్తే ఎంత అయిందన్నా లెంత్ 1.56 అయింది. The original length of the string. లిజన్ అన్న ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే we are making use of the కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అన్న. స్ప్రింగ్ లో ఏమైంది ఐడియా ఉంది కదా. ఒకవేళ స్ప్రింగ్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమైందన్నా ఇట్ ట్రైస్ టు రీస్టోర్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. సేమ్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. అది దేనికి ఈక్వల్ అన్న F is equal to kx అనుకుంటాం. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అన్న. స్ట్రింగ్ కి కూడా ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే లిస్ట్. సపోజ్ ఇనిషియల్ గా ఎంతనా స్ట్రింగ్ తీసుకుందాం అన్న. స్ట్రింగ్ ఏంది ఇనిషియల్ గా స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఉందన్నా.
లిజన్. ఇనిషియల్ గా స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఎంత రానా, లెట్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ బి ఎల్ అనుకున్నాం. ఎంత రానా స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఎల్. ఎప్పుడైతే స్ట్రింగ్ పైన ఫోర్స్ నానా, ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, 5 న్యూటన్స్. ఇనిషియల్ గా 5 న్యూటన్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద లెంత్ రానా, ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1.4 మీటర్స్. ఎంత రానా, 1.4 మీటర్స్. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే ఈ ఫోర్స్ ని 5 న్యూటన్ నుంచి 7 న్యూటన్ చేసినామో అప్పుడు ఏమైందన్నా, దీని యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ బీన్ గివెన్ లైక్ 1.56. అర్థమైంది, ఇది కేస్. ఓకేనా. ఫోర్స్ అప్లై అయినప్పుడు ఒరిజినల్ గా ఉన్న లెంత్ ఎంతనా, ఎల్. ఇక్కడ ఏముందనా, 5 న్యూటన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎలాంగేట్ అయింది ఎంత, 1.4. 7 న్యూటన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎలాంగేట్ అయింది ఎంత అయింది, 1.56. మనం ఏం కనుక్కోవాలన్నా ఇప్పుడు, then we need to find the original length of the string అనుకోవాలి. ఒరిజినల్ లెంత్ ఎల్ కనుక్కోవాలి, లెంత్ ఉందో అనుకోవాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ చూద్దాం ఒకసారి. నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఈక్వేషన్స్ ఏం తీసుకోవాలన్నా, లిజన్. ఇనిషియల్ గా ఫోర్స్ ఎంత అన్నా, ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు kx is the formula that we are going to use. అవునా కదా. How much force is being applied, 5 newtons of force is applied. K is going to be the constant. What about the x nana? X is nothing but elongation in the string. String లో ఎంత elongation వచ్చిందనా, ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉండే, ఎల్ ఉండే, ఇప్పుడు ఎంత అయిందనా, 1.4. అంటే ఎలాంగేషన్ ఎంత అన్నట్టు, అంటే ఈ లెంత్ లోకి వెళ్ళి పెరిగిన లెంత్ లో నుంచి ఒరిజినల్ లెంత్ తీసేస్తే ఏమైతే, యూ విల్ గెట్ ద ఎలాంగేషన్. అంటే విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హౌ మచ్ నానా, 1.4 మైనస్ ఎలాంగేషన్ ఏంది, ఒరిజినల్ లెంత్. In the similar manner for the second condition, second case లో force ఎంత, 7 is equal to k into what about the final length అన్న, 1.56. ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంత, ఇది సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ నుంచి ఏం కనుక్కోవాలి, ఎల్ కనుక్కుంటే అయిపోతుంది, సింపుల్ వన్. జస్ట్ టేక్ ద రేషియో ఆఫ్ దీస్ టూ. ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద రేషియో హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఏమైంది నాన్న, కే గెట్స్ క్యాన్సల్డ్, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎంత వస్తుంది, 5 times of 1.56 minus L is equals to 7 times of 1.4 minus L. Okay, now how much it is going to be? ఎంత అయినా 5 6 30, 5 5 25, 3 8. Okay, 5 1 2 7 and then 2 decimal 7.8 ఇది. Yes or no? Minus 5L is equals to ఎంత రానా, 14 7s ఎంత రానా, 98 అంటే 9.8, 1 decimal minus 7. Bring the 7L to this side నానా, 7L యువతలకి పట్టుకురా. 7L యువతలకి వస్తే యువతలు ఎంత ఉంది, 5L ఉంది, which is going to be 2 times of L. అవతల యువత ఎంత రానా, 9.8 minus ఇది ఎంత, 7.8 అంటే which is going to be 2. L is equals to ఎంత రానా, that's it. L is equals to how much, it is being given in the meters, so it is going to be meters. ఎంత రానా, length of this thing is going to be 1 meter. I hope it is clear. This is what the final question. These are the 5 questions that we have got in the April session. April session లో జరిగిన అన్ని షిఫ్ట్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఎన్ని నాన్న, 5. ఓకేనా, and which are very simple as you have seen all the questions. కాబట్టి just check all the questions and if you have any doubts just let us know. Right now, thank you.